So now, in the last class, we have seen how to import the data and export the data into the SQL. So as you know already, right click on the database, go to task, import data, choose the source data if Excel, choose the destination for SQL Server, choose SQL Server native client, and then click on next options to complete the loading. As you know already, and then how to attach existing database to SSMS. So this one we need to restore this one. This one we will see in the last, at the about to complete and completion of SQL. Now we will see everything like all these things. Okay. So these are all very important. Now we will see one by one like where clause or like a difference between under or condition or count of total records or difference between like and wildcard subqueries like that. Okay. Anyways, now we are going to see all the SQL queries. Okay. Right. See, మనకి ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో ఎస్క్యూఎల్ గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్లే అడుగుతారు. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ యూనియన్ ఆల్, difference between group by and having, like what is the default join, syntax of join, like that. Okay. సో నేను ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ లో ఎలాగైతే మనకుంటాయి సేమ్ డిటో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి క్వశ్చన్స్ కూడా అట్లా అడుగుతారు అనమాట. ఓకేనా? సో అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకంటే మన క్లాస్ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలాగే వెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా? వినిపిస్తుందా మీకు మనీషా, సౌమ్య? వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే. So one moment. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ అన్ని కూడా వన్ బై వన్ అటెంప్ట్ చేసి చూద్దాం. సో మనకి ఎస్క్యూఎల్ ఎందుకంటే యూజువల్ గా SQL queries are used to analyze the data. సో అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి. సో మన ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఫస్ట్ I have good experience in analyzing the data by using SQL queries, like that you can say. ఓకే. సో అట్లా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట, నాకు SQL queries పైన కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని చెప్పి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. That is about SQL. Now let us see one by one. Okay. So you know already. So go to the new query. Okay. So right. So now we'll use any database, like for example I can use SunLife. So in the SunLife tables we'll be having nothing is there. Okay. So I can take which one database. Inside this we have so many tables are there already. We have created ability, but here we'll be having like orders, people, and then return. Okay. So anyways, I'll do one thing. I'll create one more database, new database. Oh, okay. You can create database like anyways. So create database space, database name. So here I'll do the info. Right. So if you have only one query means you can directly execute that one. So it will be get successful. Now I have created the new database. Now I want to import the data to this new database. So simply I can do that. Here I can do refresh. So after refreshing here, so after refreshing here, we can able to see the Visual Info Text. Right click here, and then go to task, and then coming to import data. So here we can import the data. Right. Sample store, sample superstore.
Okay. Right. So this is the first we need to choose a data source, Microsoft Excel, then click on browse. So I have placed my Superstore Excel on desktop. So here sample Superstore is there. Next, here we need to select destination, scroll down to the last and then select SQL Server native client and then go to the next. So here click on next, select everything and then come here and then unselect this one. Okay. Then click on next. As I already told you, after that the dollar, it should not be anything. So run immediately. So click on next and finish. Okay, it was done. So simply close it. So next we are going to play with the table. So మనం ఏదైతే టేబుల్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో ఆ టేబుల్లో మనం ఇంకా ఇప్పుడు SQL queries తో ప్లే చేద్దాం. ఓకేనా? So this is what the basic right now, I mean from now onwards the original SQL was started. Okay. So first command ఏమంటే so first I need to use the database, right? So use this VJ info tech. Okay. Select and then execute. Okay, right. Now if you want to see the data inside the table, means select star from table name. So table name is nothing but orders, you know, right? Oh wait, I want to rename the things. So go to Visual Infotech, go to tables. So here we have only orders, people, and then return. So just right click and then go to rename. And then the Vivo people. Right. Now, so I want to check the data from orders. Okay. See, orders lo manakunna data idanamata. Okay na? So this is how we can able to okay, right. Now you already know, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మన టేబుల్స్ లో ఏమైనా చెక్ చేయాలంటే స్టార్ అంటే మీ అన్ని కాలమ్స్ వస్తాయని అర్థం. సో ఇక్కడ మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద స్టార్ ఇవ్వకుండా మనకు కావాల్సిన కాలం ని మనం డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, SQL అనేది చాలా ఈజీ, చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. ఓకేనా? ఈజీగానే ఉంటుంది, కాకపోతే ఏమంటే మనల్ని సడన్ గా క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మనం కొద్దిగా కొంచెం ఏమవుతుందంటే ఫంక్ అవుతాం మనం. అంటే సడన్ గా మనకి గుర్తు రావు అనమాట. ఓకేనా? అంటే అన్ని క్వైరీస్ సరిగ్గా గుర్తు రావు. బట్ ఏం చేయాలంటే SQL ఏమంటే లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ లాగా, నీడ్ టు కంటిన్యూస్లీ ప్రాక్టీస్. దీన్ని ఏమంటే కంటిన్యూస్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు మైండ్ లోకి ఉంటుంది అనమాట. సో ఖచ్చితంగా SQL ఇన్స్టాల్ చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి కంటిన్యూస్ గా. ఓకేనా? దట్స్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. రైట్. సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ లో నేను ఏం చేశానంటే సెలెక్ట్ state, comma, city, comma, region from orders. Okay. Select the state, comma, city, comma, region from orders. So ఇప్పుడు state, city, region 3 కాలమ్స్ మాత్రమే వచ్చాయి మనకి. ఓకేనా? అంటే మనకి ఏ కాలమ్స్ కావాలనుకుంటే అవి మాత్రమే కావాలంటే కూడా మనం డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు సింప్లీ బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద క్వైరీ. ఓకే. చూడండి, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ రీజియన్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ అని ఇస్తాను నేను, ఓన్లీ రీజియన్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీకు 9994 రోస్ ఉంటుంది. రైట్ సైడ్ బాటమ్ చూడండి, 9994 రోస్ అని చూపిస్తుంది. మనకి యూజువల్ గా ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక టేబుల్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్
ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ అనే టేబుల్‌లో ఫ్రూట్స్ అనేటివి చాలా రకరకాల ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. యాపిల్ ఉంటుంది, ఆరెంజ్ ఉంటుంది, లైక్ దట్. బట్ ఆ ఫ్రూట్స్ టేబుల్‌లో గూడా మనకి డీటెయిల్స్ చాలా ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ఈ కంట్రీ అనుకుంటే ఆ కంట్రీలో పర్టిక్యులర్ స్టేట్‌లో నుంచి ఆహ్, పర్టిక్యులర్ స్టేట్‌లో నుంచి ఇన్ని యాపిల్స్, ఇన్ని ఆరెంజెస్, ఫ్రూట్స్ ఏవేవి వస్తున్నాయి అని జెప్పి ఆహ్, అలాంటివి ఉంటాయన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి యాపిల్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతానే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో, రిపీట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది? రిపీట్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే, వి వాంట్ టు సీ ద డిస్టింక్ట్ అంటే యూనిక్ వాల్యూస్ చూడాలనుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రియల్ టైమ్‌లోకి వచ్చే టైంకి రీజియన్ అని, తర్వాత కస్టమర్స్ కూడా రిపిటీటివ్ కస్టమర్స్ ఉండొచ్చు. లేదంటే రిపీటెడ్ సిటీ ఉండొచ్చు. రిపిటీటివ్ కేటగరీ ఉండొచ్చు. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకేమి రిపీటెడ్‌గా కాకుండా డిస్టింక్ట్‌గా కావాలన్నమాట. డిస్టింక్ట్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆహ్, డిస్టింక్ట్ మీన్స్ సారీ డిస్టింక్ట్ మీన్స్ యూనిక్ ఐటెమ్స్. ఓకే. యూనిక్ ఐటెమ్స్ మనకు కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ సెలెక్ట్ రీజియన్ అని ఉంది. నాకు ఇప్పుడు రీజియన్‌లో 994 ఐటెమ్స్ చూపిస్తాను. 994 రోస్. ఎందుకంటే మన టేబుల్‌లో ఉన్నవి 994 రోస్. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐ వాంట్ ఓన్లీ ద డిస్టింక్ట్ అంటే యూనిక్‌గా. అంటే మనకి ఎన్ని ఉంటాయి రీజియన్స్ యాక్చువల్‌గా ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ అట్లుంటాయి. దానికోసం మనం డిస్టింక్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో, డిస్టింక్ట్ ఎస్‌క్యూఎల్ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ వన్ ఇది. ఓకేనా? సో, మన ఫస్ట్ క్వెరీ ఆఫ్టర్ ఇంపోర్టింగ్ ద డేటా. సో, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమంటే ఎస్‌క్యూఎల్ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో, దాని సింటాక్స్ అన్నమాట ఇది. ఓకేనా? లైక్ సో దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్. Like that. So, the select distinct statement is used to return only distinct values or different values. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన. ఓకే. ఓకే. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? సెలెక్ట్ రీజియన్, కేటగిరీ ఇది. కనిపిస్తుంది. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, సింపుల్ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ రీజియన్, కేటగిరీ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి రీజియన్ అనేది రిపీట్ అయింది. అంటే ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ అనేటివి రిపీట్ అయినాయి మనకి. కాకపోతే ఎట్లా రిపీట్ అయింది? బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ కేటగిరీ. అంటే ఇక్కడ మన కేటగిరీ అనేది రిపీట్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఆఫీస్ సప్లైస్ రిపీట్ అయింది. కాకపోతే రీజియన్ ఏముంది అక్కడ? ఈస్ట్ ఉంది ఫస్ట్ లో. నెక్స్ట్ ఆఫీస్ సప్లైస్ రిపీట్ అయింది, కానీ ఇక్కడ వెస్ట్ ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా మనకి రీజియన్, కేటగిరీ అనేటివి ఈక్వల్ గా ఉండవు అన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ అనేది ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ. అదే మనం డిస్టింక్ట్ తీసేసి ఇచ్చాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ క్వైరీలో చూడండి, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎందుకు మనకంటే జస్ట్ వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ద డేటా అంతే. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎందుకు డిస్ప్లే చేయాలి ఇట్లా ఏమి అంటే జస్ట్ టు అనలైజ్ ద డేటా అంతే. చూడండి, ఫస్ట్ నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ రిటర్న్ వాల్యూస్ 12 రోస్ అంతే. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ రీజియన్, కేటగిరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 997 రోస్ వస్తుంది మనకి. 994 రోస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని రిపీట్ అవుతాయి కాబట్టి. ఓకేనా? కానీ ఇక్కడ నేను డిస్టింక్ట్ అనే ఒక ఎస్క్యూఎల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ ద యూనిక్ వాల్యూస్, అంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 12 రోస్. ఓకే, జస్ట్ 12 రోస్ వస్తాయి. ఓకే, రైట్. సో ఇదే దీంట్లో మనకి ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయో చూడాలంటే కూడా సేమ్ డీటో సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను డిస్టింక్ట్ అనేది యూజ్ చేశాను. ఓకే, డిస్టింక్ట్ ఇక్కడ రీజియన్ తీసేసాను. ఓకేనా? సో రీజియన్ తీసేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. చూడండి, సో మనకి ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి? జస్ట్ 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అంతే. అదే నేను ఇక్కడ డిస్టింక్ట్ డిలీట్ చేసేసి కేటగిరీ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ టేబుల్లో ఎన్ని కేటగిరీస్ కాలమ్స్ ఉంటే ఎన్ని రోస్ ఉంటే అన్ని రోస్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే కేటగిరీ కాలంలో మనకి ఎన్ని రోస్ ఉంటే అన్ని కావాలనుకుంటే సింపుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు
display only the different values or distinct values means you can use the distinct like this. Okay, so దీంట్లో కూడా distinct. Okay, like this. అదే ఇప్పుడు కేటగిరీ పక్కన మళ్ళీ మనం ఏదైనా ఒక సబ్ కేటగిరీ అని ఇచ్చాం అనుకోండి, కేటగిరీ పక్కన సబ్ కేటగిరీ ఉందా, ఇంకోటి ఏదైనా లైక్ మనకి ఏముంది కేటగిరీ రీజియన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెగ్మెంట్ ఇద్దాం. ఓకేనా, సెగ్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మన సెగ్మెంట్ అనే కాలం కూడా వచ్చింది, కానీ ఇప్పుడు ఎన్ని రోస్ వచ్చినాయి, 36 రోస్ వచ్చినాయి. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ రీజియన్ సౌత్ ఉండొచ్చు, కేటగిరీ ఫర్నిచర్ అనేది రిపీట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, అంటే సౌత్ ఫర్నిచర్ రిపీట్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వాల్యూ అనేది మారుతుంది సెగ్మెంట్ లో. అంటే ఖచ్చితంగా ఈ 3 కాలమ్స్ రో ఈచ్ రో షుడ్ బి హ్యావింగ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ. అంటే ఈ మూడిట్లో ఖచ్చితంగా సిమిలర్ గా అయితే ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు సౌత్ ఫర్నిచర్ కార్పొరేట్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ సౌత్ ఫర్నిచర్ కార్పొరేట్ అనేది ఉండదు, ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు సెగ్మెంట్ లో కార్పొరేట్ ఉంది, ఇక్కడ ఆఫీస్ సప్లైస్, ఇక్కడ ఈస్ట్ వచ్చింది. సో లైక్ దట్ అట్లా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్. ఓకే, సో డిస్టింక్ట్ అనేది ఏమంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూ విచ్ రిటర్న్స్ ద different values. Okay, so the statement which returns the different values. Okay, right. Now next SQL statement is where clause or where condition. Okay, where clause or condition. సో వేర్ క్లాస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మన రియల్ టైమ్ లో ఖచ్చితంగా ప్రతి SQL క్వైరీలోనూ వేర్ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ అని ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు టేబుల్ మొత్తం డిస్ప్లే అయిపోతుంది, 994 రోస్ మొత్తం డిస్ప్లే అయిపోతుంది. నౌ ఇప్పుడు నేను వేర్ కండిషన్ ఇస్తా, వేర్ రీజియన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, మనం ఇక్కడ జస్ట్ టైప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఈస్ట్ సింగిల్ కోట్ ఇస్తా. ఓకేనా, జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రీజియన్ లో మనకి ఓన్లీ ఈస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, 2848 రోస్ మాత్రమే ఇస్తాయి. ఓకేనా, లైక్ దట్. వేర్ కండిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్తాం కదా అప్పుడు చాలా చూస్తారు. ఓకేనా, రైట్. సో లైక్ దిస్ we can see everything. So select from orders where not only region, మనకి ఏది తెలిస్తే అది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కార్పొరేట్, ఆర్ వేర్ కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆర్ వేర్ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వేర్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అట్లా మనం ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. బట్ నౌ we will see as early knowing about the where class. వేర్ క్లాస్ గురించి ఫస్ట్ కొత్తగా నేర్చుకునేప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటే చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను రో ఐడి అనేది ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, రో ఐడి ఈస్ లెస్ దాన్ 5. ఇక్కడ మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టునే కాదు లెస్ దాన్ కూడా ఇచ్చు, అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అనేవి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా. సో లైక్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది కూడా లాజికల్ ఆపరేటర్. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ వేర్ రో ఐడి ఈస్ లెస్ దాన్ 5. చూడండి ఇక్కడ లెస్ దాన్ 5 ఉండేవి రో ఐడీస్ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. లైక్ దట్ మనకు కావాల్సిన, మనం ఎలా కావాలనుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వేర్ క్లాస్. 1 second ప్లీజ్. క్లాస్ ఉంటుంది. Okay, sorry. So now we will see SQL and or not operations. Okay, so మన SQL ఫైల్ చూసామంటే కూడా ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ దాంట్లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఆపరేషన్స్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో టు ఫిల్టర్ ద డేటా బేస్డ్ ఆన్ ది కండిషన్ లైక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అండ్ ఆర్, అంటే మనం ఏదైనా ఒక డేటాను ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ తో చేసుకోవచ్చు. వేర్ హ్యావింగ్ క్లాస్ వి యూజ్ ద అండ్ ఆర్, అంటే అండ్ అనే ఒక కండిషన్ కానీ ఆర్ అనే కండిషన్ కానీ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే వేరు హ్యావింగ్ క్లాస్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో అండ్ అనేది ఏమంటే ఆల్ ద కండిషన్స్ షుడ్ బి ట్రూ, ఆర్ అనేది ఏమంటే ఎనీ వన్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, దెన్ వి గెట్ ద అవుట్పుట్.
అంటే ఏదైనా ఒక కండిషన్ ట్రూ అవ్వచ్చు ఆర్ వాల్యూలో, బట్ అండ్ కండిషన్ లో ఆల్ ద కండిషన్ షుడ్ బి ట్రూ టు గెట్ ద అవుట్పుట్. సో మనకు అవుట్పుట్ రావాలంటే అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఆర్ కండిషన్ రావాలంటే ఏదో ఒకటి ట్రూ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో నౌ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ SQL and or and not operation, right? So the where clause can be combined with and or and not operations. అంటే మనకి where clause దీంట్లో కండిషన్ అనేది కంబైన్డ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే వితౌట్ వేర్ క్లాజ్ మనం దీన్ని యూజ్ చేయలేము. ఓకేనా? అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ వేర్ క్లాజ్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? అండ్ ఆర్ కండిషన్స్ మీకు 10th క్లాస్ లో కూడా వచ్చి ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ ఇవంతా కూడా మీకు ముందుగానే తెలిసి ఉంటుంది. బట్ ఎనీవేస్ ఇప్పుడు ఒక చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థం. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఏదైనా ఒక అవుట్పుట్ రావాలనుకోండి, మనకి మన అవుట్పుట్ రావాలంటే అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలని అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 2-way స్విచ్ ఉంటుంది. 2-way స్విచ్ అంటే ఏమి, మనకి స్టెప్స్ పైన ఎక్కేటప్పుడు 2-way స్విచ్ లో ఎయిదర్ పైన ఉన్న స్విచ్ అయినా కానీ కింద ఉన్న స్విచ్ అయినా. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం అండ్ కండిషన్ యూజ్ చేద్దాం. మీకు ఆల్రెడీ అండ్ కండిషన్ ఆర్ కండిషన్ తెలుసు, బట్ లెట్ us see with the practicals. ఓకే, సో ఆర్ కండిషన్ లో ఏమంటే ఎయిదర్ ఎనీ వన్ షుడ్ బి ట్రూ. ఓకే, ఏదో ఒకటి ట్రూ అయితే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు మనకి స్టెప్స్ పైన లైట్ అని చెప్పినాను కదా, 2-way స్విచ్ ఉంటుంది. కింద మనం ఆన్ చేస్తే పైన ఒకవేళ ఆఫ్ లో ఉండింది అనుకో, ఆ బల్బ్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఒకవేళ పైన ఆఫ్ లో ఉండి కింద ఆన్ లో ఉండి మనం ఆఫ్ చేస్తే కూడా ఆన్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే పైన ఆన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ కండిషన్. ఆర్ కండిషన్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి, సేమ్ లైన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ కండిషన్ ఎప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ లైన్ లో ఉంటుంది. సో ఇది మీరు చిన్న లాజిక్ గుర్తు పెట్టుకోండి. డిఫరెంట్ లైన్ లో ఉంటుంది అనేది అండ్ కండిషన్, సేమ్ లైన్ లో ఉండేది ఆర్ కండిషన్. సో ఇక్కడ లైన్ అంటే మీరు జస్ట్ కాలం అనేది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. కాలం అంటే ఇప్పుడు వేర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్ అన్నాము. నేను ఇక్కడ అండ్ అని ఇచ్చేసి మళ్ళీ నేను ఇక్కడ రీజియన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, మనకి అవుట్పుట్ అనేది రాదు. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు వెస్ట్ అని ఇస్తాను. ఓకేనా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ వేర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్ అండ్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్. చూడండి, మనకి అవుట్పుట్ నిల్ అని వచ్చింది. అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది ఏమి, అండ్ కండిషన్ అంటే మీ సేమ్ లైన్ లో ఉండకూడదు. ఆర్ కండిషన్ అంటే సేమ్ లైన్ లో ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు 2-way స్విచ్ అనేది ఏమి సేమ్ లైన్ లోనే ఉంటుంది కదా, అంటే సేమ్ లైన్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే అక్కడ ఆన్ అవుతుంది, అక్కడ ఆన్ చేస్తే అక్కడ ఆఫ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆన్ అవుతుంది, అట్లా అనమాట. ఓకేనా? అదే అండ్ కండిషన్ అయితే డిఫరెంట్ లైన్ అంటే మీ డిఫరెంట్ కాలమ్స్. అంటే వేర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్ రీజియన్ లో నీకు ఏదైనా కేటగిరీ కావాలంటే కేటగిరీ తీసుకోవచ్చు, సెగ్మెంట్స్ కావాలంటే సెగ్మెంట్స్ తీసుకోవచ్చు, సేల్స్ కావాలంటే సేల్స్ తీసుకోవచ్చు, ప్రాఫిట్ కావాలంటే ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు. బట్ సేమ్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్ అనేది చూడలేము అనమాట. ఓకేనా? బట్ నేను ఇక్కడ అండ్ బదులు ఆర్ యూజ్ చేశానంటే ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సేమ్ కాలం లో ఉంది కాబట్టి. సేమ్ కాలం ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేమ్ లైన్. సో ఇప్పుడు మీకు ఆర్ అనేది అర్థం ఉంటుంది. అంటే మీ ఎయిదర్ రీజియన్ ఆర్ ఎయిదర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్ ఆర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్, అట్లా అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ కండిషన్. సరే, మనకి ఇప్పుడు అండ్ కండిషన్ ఎందుకు, ఆర్ కండిషన్ ఎందుకంటే, ఆర్ కండిషన్ అనేది ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనకి రీజన్ ఈస్ట్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా వెస్ట్ అయినా అవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ రీజన్ లో మనకి ఈస్ట్ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు లేదా వెస్ట్ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు అని. ఓకేనా? సేమ్ కండిషన్ లో నేను ఇప్పుడు ఆర్ కాకుండా అండ్ అనేది యూజ్ చేశాను. సో అండ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ రీజన్ అనేది తీసేసి ఇక్కడ నేను కేటగిరీ అని ఇస్తాను. ఓకే, కేటగిరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్నాలజీ, లైక్ దిస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. చూడండి, సారీ ఆర్ కాదు అండ్ ఇవ్వాల్సింది ఇక్కడ. అఫ్ కోర్స్ ఆర్ లో కూడా వస్తుంది మనకి, డిఫరెంట్ కాలమ్స్ లో ఉన్నా కూడా, బట్ అవుట్పుట్ ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ అండ్ ఇచ్చినాను నేను రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్. రీజన్ ఓన్లీ ఈస్ట్ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? దట్స్ వై 535 rows ఓన్లీ. బట్ ఇంకొక కండిషన్ ఏమి, కేటగిరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్నాలజీ. సో కేటగిరీ కూడా మనకి ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీ మాత్రమే ఉంటుంది, వేరేది ఉండదు.
ఓకేనా. అంటే దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరులో రీజన్ ఈస్ట్ రీజియన్ లో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే ఎన్ని సేల్ అయినాయి అనేది చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ కండిషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ వేర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్ అండ్ కేటగిరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్నాలజీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి స్టార్ తీసేసి ఓన్లీ రీజన్ అండ్ కేటగిరీ పెడితే రీజన్ అండ్ కేటగిరీ మాత్రమే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజియన్ కేటగిరీ సేల్స్ అంటే ఇప్పుడు నాకు 3 కాలమ్స్ మాత్రమే కావాలి ఇక్కడ. ఓకేనా. అంటే మీ రీజన్ ఈస్ట్ ఉంటుంది, కేటగిరీ టెక్నాలజీ ఉంటుంది, అంటే ఐ వాంట్ సేల్స్ ఫర్ ఈస్ట్ రీజన్ టెక్నాలజీ కేటగిరీ. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రీజన్ ఈస్ట్ కేటగిరీ టెక్నాలజీ సేల్స్. ఓకేనా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకేమి 535 రోస్ లో ఈస్ట్ రీజియన్ లో కేటగిరీ టెక్నాలజీలో సేల్స్ 464. బట్ ఇక్కడ ఏమి మనకి రీజియన్ కేటగిరీ చూపిస్తుంది, నాకు సిటీ కూడా కావాలనుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు సిటీ అని ఇస్తాం. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంక్లూడింగ్ సిటీ అనేది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈస్ట్ రీజియన్ లో అంటే న్యూయార్క్ సిటీలో ఈస్ట్ రీజియన్ లో టెక్నాలజీకి నాకు సేల్స్ ఇన్ని జరిగింది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా న్యూయార్క్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా సేమ్ సేల్స్ ఉంది, సేమ్ టెక్నాలజీ సేమ్ ఇది ఉంది, కానీ ఇక్కడ సేల్స్ అనేది మారింది. ఇక్కడ అంటే ఏమి సమ్ ఆర్డర్ డేట్ మారిండొచ్చు, లేదంటే ప్రోడక్ట్ ఐడి మారిండొచ్చు, లేదా కస్టమర్ మారిండొచ్చు. ఓకేనా. సో బట్ వాటితో మనకు అవసరం లేదు, మనకు కావాల్సింది ఏమి ఓవరాల్ గా రీజన్ కేటగిరీ సేల్స్ సిటీ అట్లా అనమాట. అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏమంటే ఆర్ అనేది ఏమి సేమ్ కాలం లో చూసేదానికి యూజ్ చేసాం, అండ్ అనేది ఏమి డిఫరెంట్ కాలమ్స్ లో కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ అనేదానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు కూడా కొన్ని అడుగుతారు. క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మన SQL క్వైరీస్ చాలా స్మార్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అండ్ ఆర్. సో ఆర్ కండిషన్ అండ్ కండిషన్ టేబుల్ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను వీలైతే. సో అది ఇక్కడ లేదు. ఓకే. రైట్. నెక్స్ట్ నాట్ ఆపరేషన్ అనేది ఏమి వేర్ నాట్ ఇన్ అంటే ఇంకేం లేదు. ఓకేనా. సో దీనికి నేను మీకు జస్ట్ నాట్ అనే దానికి కూడా మీకు చూపిస్తాను సింపుల్ గా. ఓకేనా. ఇంకోటి ఉంటుంది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వేర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్ ఆర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్, వాట్ నెక్స్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు కావాలంటే అండ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను చూడండి ఇక్కడ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేస్తాను, వేర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకే. కానీ ఇక్కడ మనం అండ్ ఆరు నాట్ తో పాటు ఇన్ కమాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బదులు దాన్ని ఇన్ అని ఇస్తాం. వేర్ రీజియన్ ఇన్ అంటే ఏమి వేర్ రీజియన్ ఇన్ ఈస్ట్ ఆర్ రీజియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్. కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఆర్ రీజియన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం కామా ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఏమి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ జస్ట్ వీఆర్ మినిమైజింగ్ అవర్ క్వైరీ మనం మినిమైజ్ చేసి ఇక్కడ సింపుల్ గా అండ్ అని ఇచ్చేసి ఇప్పుడు మనం వేరే కాలం తీసుకుంటాం. అంటే ఇదేమి ఇది సేమ్ కాలం కదా, వేర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర్ రీజన్ ఇన్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అండ్ తర్వాత వేరే కాలం తీసుకుంటాం. అదేమంటే స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలిఫోర్నియా. ఓకే. లైక్ దిస్. అంటే ఏమి నేను ఇక్కడ 2 రీజన్స్ లో చూస్తాను, ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్, బట్ నాకు స్టేట్ కాలిఫోర్నియా ఉండాలి. సో కాలిఫోర్నియా స్టేట్ రీజన్ వచ్చి ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ రెండు ఉండాలి నాకు, కానీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ వెస్టే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు కాలిఫోర్నియాలో ఈస్ట్ లేదు కాబట్టి. ఓకేనా. లైక్ దిస్. అంటే ఏమి మనం మల్టిపుల్ రీజన్స్ చూడాలంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి వేర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈస్ట్ ఆర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్ ఆర్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్త్ అని కాకుండా సింపుల్ గా వేర్ రీజన్ ఇన్ సో వేర్ రీజన్ ఇన్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అండ్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలిఫోర్నియా. ఓకేనా. సో ఇట్లా మనం అండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ ఏమి అవ్వద్దండి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సింపుల్ గా అండ్ ఆర్ కండిషన్ లో మనం ఆర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సేమ్ లైన్ లో అంటే సేమ్ కాలం లో అండ్ అనేది యూజ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ కాలమ్స్ అన్నమాట. అండ్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ కేటగిరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ రో ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ చూస్తాం అనమాట. ఓకేనా.
సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అండ్ ఆర్ నాట్ కండిషన్. ఓకే రైట్, ఈ రోజుకి ఇది చాలే, ఇంకా రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం మనం. ఓకే, ఓకే రైట్.